जय श्री कृष्ण मित्रों. So in surface chemistry, last time we can discuss about the difference between physical adsorption and chemical adsorption. Now we can start with the new topic, which is factor affecting the extent of adsorption. Factors affecting the extent of adsorption means the factors which can be affect the extent of adsorption means adsorption say increases or decreases with the help of which type of factors. Clear? કયા ફેક્ટર એવા છે કે જે adsorption ના રેટ ને અફેક્ટ કરે છે, मतलब કે એને ચેન્જ કરે, ઇન્ક્રીઝ કરે કે ડિક્રીઝ કરે. તો ફર્સ્ટ ફેક્ટર એની અંદર આપણે ડિસ્કસ કરશું નેચર ઓફ એડસોર્બેન્ટ. નેચર ઓફ adsorbent. Nature of adsorbent. Clear? So adsorbent means the substance on which surface adsorption is take place. બરાબર? Adsorbent is nothing but a substance in which the adsorption is take place. In which we can say that if we can have good quality of adsorbent, then adsorption rate is high or adsorption extent is high. Like if we can absorb nickel on the surface of if we can absorb hydrogen on the surface of nickel, it is nickel metal is very good adsorbent for the adsorption of hydrogen. The adsorption rate is high, but this hydrogen if we can absorb on the surface of alumina, it is weakly adsorbed, means adsorption rate is slow. Means adsorption તો થશે, હાઇડ્રોજન એલ્યુમિના ઉપર પણ એડઝોર્બ થશે અને નિકલ ઉપર પણ એડઝોર્બ થશે, પણ ડિપેન્ડ કરે બેના નેચર ઉપર કે નિકલ ઉપર વધારે એડઝોર્બ થશે જ્યારે એલ્યુમિના ઉપર ઓછો એડઝોર્બ થશે. ક્લિયર? તો ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ નેચર ઓફ એડસોર્બેન્ટ. ક્લિયર? આવા એક બે એક્ઝામ્પલ યાદ રાખવાના. નેક્સ્ટ સરફેસ એરિયા of adsorbent. Next factor is surface area of adsorbent. Means that if we can have a solid substance as an adsorbent and we can make its powder form, then the surface area is increases. If we can think about surface area, then surface area of powder form is increases. આપણે અગર જે સોલિડ ક્યુબ હતો એ જ સોલિડ ક્યુબને આપણે પાવડર ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીએ તો ઓબ્વિયસલી સરફેસ એરિયા વધી જાય. એન્ડ ઇફ સરફેસ એરિયા ઇઝ હાઈ, then adsorption extent or rate is high. આપણે બહુ ડીપમાં નથી જતા, સ્લો मतलब કે ફેક્ટરને ધીમે ધીમે ડિસ્કસ કરીએ. then the adsorption rate is high. Clear? It is very clear. Next is nature of gas. Next factor is nature of gas. If we can think about the nature of gas, if we can have a particular adsorbent and we can absorb different gases on the surface of this adsorbent, the extent of adsorption of gas depends on its critical temperature. If critical temperature is high, then the rate of adsorption is high. ક્રિટિકલ ટેમ્પરેચર જેનું હાઈ હશે મિત્રો, આનો મેં ડીપમાં વાત કરી દીધી છે, એ ઇઝીલી એબ્ઝોર્બ થશે અને મોર અમાઉન્ટમાં એબ્ઝોર્બ થશે. તો એક આ યાદ રાખજો કે જેનું ક્રિટિકલ ટેમ્પરેચર હાઈ હશે એનો રેટ ઓફ એબ્ઝોર્પ્શન હાઈ હશે. મીન્સ ક્રિટિકલ ટેમ્પરેચર કોનું હાઈ હોય કે જે પોલાર નેચરમાં હોય, પોલાર ઇન નેચર. જે પોલાર હશે એનું ક્રિટિકલ ટેમ્પરેચર હાઈ હશે અને એનો એબ્ઝોર્પ્શન રેટ પણ હાઈ હશે. ક્લિયર? તો એક આ વાત યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ફેક્ટર ઇઝ ટેમ્પરેચર and pressure also.
if you can think about first pressure, solid adsorbent હોય આપણી આગળ, and we can absorb the different gases on its surface, then it depends on pressure. If pressure of gas is high, then rate of adsorption is high. No doubt. If pressure of gas is high, then the rate of adsorption is high. Now we can think about the temperature, and last factor, which is temperature. Yes, generally we can say that if we can have a physical adsorption, then if you can draw the graph of x by m versus t, x by m means rate, adsorption rate. વધારે ડીપમાં હું હમણાં કહીશ. Adsorption rate, it is temperature. Suppose કે આપણે pressure constant રાખ્યું. As a temperature increases, rate of adsorption decreases, like that. For physical adsorption. If you can think about chemical adsorption, x by m adsorption rate and t, it is first increases then decreases. It is like that. First increases then decreases. It is like that. Clear? So it is a particular graphs which we can draw for the adsorption. It depends on the temperature. If you can have a physical adsorption, then temperature increases, adsorption rate decreases. If you can have a chemical adsorption, temperature increases, first adsorption rate increases, then adsorption rate decreases. Clear? આવો જ ગ્રાફ, સેમ ગ્રાફ આપણે કોના માટે ડ્રો કરેલો હતો મિત્રો? તો કે પ્રેશર માટે પણ ડ્રો કરેલો હતો. ક્લિયર? તો એક આ વાત યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ which you can discuss here is adsorption isotherm. Adsorption isotherm. Next point here which you can discuss is adsorption isotherm. What do you mean by adsorption isotherm? Particular एक शब्द यहाँ यूज करो, isotherm means that temperature is constant. At constant temperature हसे आ phenomena. थर्मनो मीन्स आइसोथर्मनो मतलब કે કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચરે કોઈ આપણે એક ગ્રાફ ડ્રો કરશું કે જે આપણને કંઈક રિલેશન આપશે. યસ, એટ એ કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર the relation between adsorption rate and pressure of a gas is known as adsorption isotherm. Very clear. If we can have a particularly T as a constant, આપણે ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટ રાખીએ અને આપણે પર્ટિક્યુલર એક ગ્રાફ ડ્રો કરીએ અથવા તો આપણે રિલેશન લઈએ. કોની વચ્ચેનું રિલેશન? તો કે amount of gas adsorbed, which is also known as adsorption rate, and we can relate it with pressure of gas, then it is known as adsorption isotherm. Suppose if we can have a graph at a constant temperature x by m versus p, here we can particularly discuss about the adsorption of gas on solid, means physical adsorption. We know that if pressure increases, if we can increase the pressure of gas, rate of adsorption is increases, like that. It is known as adsorption isotherm. સમજાણું? At a constant temperature, અત્યારે ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટ રાખ્યું આપણે
અહીંયા કોઈ એડઝોર્બેન્ટ રાખ્યો, એની ઉપર આપણે ગેસિયસ મોલેક્યુલ્સ રાખ્યા. જેમ આપણે ગેસિયસ મોલેક્યુલનું પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ કરતા ગયા એમ રેટ ઓફ એડઝોર્પ્શન ઓર અમાઉન્ટ ઓફ ગેસ એડઝોર્બ ઇન્ક્રીઝ થતો ગયો. આને રેટ ઓફ એડઝોર્પ્શન કહેવાય. ઇન્ક્રીઝ થતો ગયો લાઈક ધેટ. અને પર્ટિક્યુલર કોઈ એક પ્રેશર એ કોન્સ્ટન્ટ થઈ ગયો. સપોઝ કે અત્યારે આપણે T1 ટેમ્પરેચર મેન્શન રાખ્યું હતું. હવે આ જ એક્સપેરિમેન્ટ, સપોઝ કે આ જ એડઝોર્બેન્ટ આટલું જ ગેસ, હવે આપણે T2 ટેમ્પરેચર ફિક્સ કરી દઈએ. પહેલા આપણે T1 ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટ રાખ્યું, પ્રેશર ચેન્જ કરતા ગયા, x/m નો રેશિયો લેતા ગયા અને ગ્રાફમાં મૂકતા ગયા, આવું મળ્યો. હવે આપણે T2 ટેમ્પરેચર રાખીએ કે જે T2 T1 કરતા હાઈ છે. જે પહેલું ટેમ્પરેચર આપણે T1 ફિક્સ કર્યું હતું, હવે આપણે કોઈ આ જ એક્સપેરિમેન્ટ T2 ટેમ્પરેચરે કરીએ કે જે T2 ટેમ્પરેચર T1 કરતા હાઈ છે, તો શું થશે? તો કે અમાઉન્ટ ઓફ એબ્ઝોર્પ્શન આવી રીતના વેરી થશે. મતલબ કે જે T1 ટેમ્પરેચરે એબ્ઝોર્પ્શન થતું હતું, એબ્ઝોર્પ્શન એના કરતા T1 લેસ થશે. શા માટે? તો કે આપણે જાણીએ છીએ સોલિડ પ્લસ ગેસ, સોલિડ ગેસ જ્યારે એબ્ઝોર્પ્શન થઈને બનશે ત્યારે હીટ રિલીઝ થશે, બીકોઝ ઇટ ઇઝ એક્ઝોથર્મિક પ્રોસેસ. તો તમે હીટ ઇન્ક્રીઝ કરી, ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કર્યું, મીન્સ કે આ પાર્ટ ઇન્ક્રીઝ કર્યો. આ પાર્ટ ઇન્ક્રીઝ કર્યો મતલબ એવો કે રિએક્શન રિવર્સ ડાયરેક્શનમાં ગઈ, સોલિડ અને લિક્વિડ નું એબ્ઝોર્પ્શન ઘટી ગયું. સેમ વસ્તુ, સપોઝ કે આ જ એક્સપેરિમેન્ટ સેમ ટેમ્પરેચર મતલબ કે કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર T3 રાખીને કરવામાં આવે કે જે આના કરતાં પણ હાઈ હશે, તો ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. એન્ડ ધીઝ આર નોન એઝ એબ્ઝોર્પ્શન આઇસોથર્મ્સ. ત્રણ ડિફરન્ટ એક્સપેરિમેન્ટ કર્યા, પણ ત્રણ એક્સપેરિમેન્ટના રિઝલ્ટને આપણે એક જ ગ્રાફમાં ડ્રો કર્યા. સમજાણું? ફર્સ્ટમાં આપણને આવું મળ્યું. યસ, વેરિએશન સેમ છે કે ફર્સ્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય પછી કોન્સ્ટન્ટ, અહીંયા પણ ફર્સ્ટ ઇન્ક્રીઝ ધેન કોન્સ્ટન્ટ, અહીંયા પણ ફર્સ્ટ ઇન્ક્રીઝ ધેન કોન્સ્ટન્ટ. બટ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેટ ઇફ યુ કેન ઇન્ક્રીઝ ધ ટેમ્પરેચર then amount of gas adsorbed or adsorption rate it decreases for the same adsorbent and same adsorbent. Clear? And this relation is known as adsorption isotherm. This relation is known as adsorption isotherm. What is adsorption isotherm? At a constant temperature, the relation between amount of gas absorbed or adsorption rate and pressure of gas is known as adsorption isotherm. Clear? Here we can study two types of adsorption isotherms. First one is in our syllabus. Second one is not in our syllabus, but we can study because the question from NEET and JEE so many times asked. First adsorption isotherm which we can study here, which is in our syllabus, is Freundlich adsorption isotherm. Freundlich adsorption isotherm. Yes, it is the name of scientist which can discover the adsorption isotherm in 1909. Freundlich સાયન્ટિસ્ટે 1909 ની અંદર એક ફિનોમિના, એક એબ્ઝોર્પ્શન આઇસોથર્મ ડેવલપ કર્યો કે જે ટોટલી બેઝડ ઓન એમ્પિરિકલ ફોર્મ્યુલા હતો. ઇટ ઇઝ બેઝડ ઓન એમ્પિરિકલ ફોર્મ્યુલા. નો પ્રૂફ. આ એક એમ્પિરિકલ ફોર્મ્યુલા है, એને એક ફોર્મ્યુલા આપ્યું है, એક રિલેશન આપ્યો, એક मतलब कि एम्पेरिकल है, मानी लीधेलू है, એને કોઈ થિયરિટિકલ બેઝ નથી, કોઈ થિયરિટિકલ પ્રૂફ નથી. ક્લિયર? એને કોઈ થિયરિટિકલ બેઝ નથી કે કોઈ થિયરિટિકલ પ્રૂફ નથી. કોના માટે है? તો કે generally it is for gas which is absorbed on, it is for gas absorbed on solid, means it is particularly depends on physical adsorption. जनरली फिजिकल एब्जॉर्प्शन માટે એને રિલેશન આપેલું છે, બરાબર. અને વી કેન સે ધેટ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ફોર બાય મલ્ટીમોલેક્યુલર લેયર ફોર્મેશન. मतलब कि फिजिकल ની અંદર જો આવતું હોય તો એમાં મલ્ટીમોલેક્યુલર લેયર ફોર્મ થાય, એને પણ એ સપોર્ટ કરશે. ક્લિયર? તો પહેલી વાત તો એ કે એક સાયન્ટિસ્ટ હતો ફ્રુનલિચ, જેને 1909 ની અંદર એક ઇમ્પેરિકલ ફોર્મ્યુલા આપ્યું. નો પ્રૂફ, એને કોઈ પ્રૂફ નથી. એ કોના માટે આપ્યું? તો કે ગેસ એબ્ઝોર્બ ઓન સોલિડ, આવી ફિનોમિના માટે આપ્યું, મતલબ કે ફિઝિકલ એબ્ઝોર્પ્શન માટે આપ્યું. અને એની અંદર મલ્ટીમોલેક્યુલર લેયર ફોર્મ થાય એવી ફિનોમિના એને કન્સિડર કરી લીધી. એને શું કર્યું? તો કે એને એક ઇક્વેશન આપ્યું.
કોના માટે? તો કે એટ અ ટેમ્પરેચર, એટ અ કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર amount of gas absorbed on surface of solid is given by following formula. એને એવું કીધું કે ભાઈ at a constant temperature amount of gas જે absorb થાય છે on the surface of solid is given by following formula or related with following formula. X by m is proportional to P. અને ફર્સ્ટ એક આવું રિલેશન આપ્યું કે x by m is proportional to P, where x is equal to amount of gas adsorbed on the surface of solid. मतलब કે સોલિડ ની સરફેસ ઉપર જેટલા અમાઉન્ટમાં ગેસ એબ્ઝોર્બ થયો which we can denote by x, ready, or mass of gas adsorbed on a solid surface. M is a mass of adsorbent. સપોઝ કે ચારકોલ લીધો મેં તો ચારકોલ નું જે કઈ માસ હોય એ માસ ઓફ એબ્સોર્બન્ટ અહીંયા આવશે. And x by m is known as adsorption rate. Clear? So first point તો આપણે અહીંયા આવો ડિનોટ કર્યો કે એટ અ કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર જે અમાઉન્ટ ઓફ ગેસ એબ્સોર્બ થાય છે ઓન ધ સોલિડ સરફેસ એ કોની સાથે રિલેશનમાં છે તો કે પ્રેશર ઓફ ગેસ સાથે. કેવી રીતના તો કે એબ્સોર્પ્શન રેટ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ પ્રેશર ઓફ ગેસ. ઇટ ઇઝ પ્રેશર ઓફ ગેસ. P is pressure of gas. If you can draw the graph, then it's same. Okay, x by m at a constant temperature P is like that. Graph is like that. It is a Freundlich adsorption isotherm. આપણે અગર કોઈ એડઝોર્બેન્ટ હોય એની સરફેસ ઉપર આપણે પર્ટિક્યુલર ટેમ્પરેચરે કોઈ ગેસને એડઝોર્બ કરીએ તો એના એડઝોર્પ્શન રેટ વર્સિસ પીનો ગ્રાફ ડ્રો કરીએ તો ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ, which is known as Freundlich adsorption isotherm. Yes, here if you can remove the proportionality constant, we can have a constant. It is K P raised to 1 upon n. There is no proof કે આ કેવી રીતના આપણે જો proportionality ને remove કરીએ તો બે constant introduce થાય. K and n is constant. X by m is equal to Kp raised to 1 upon n. It is a formula of Freundlich adsorption isotherm. X by m is equal to Kp raised to 1 upon n, where K and n is a constant and it depends on આ કોની ઉપર ડિપેન્ડ કરશે તો કે depends on nature of gas and nature of adsorbent. It is also depends on temperature. Because આપણે ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટ રાખ્યું ત્યારે તો ગ્રાફ મળ્યો, જો ટેમ્પરેચર વેરી થશે તો K અને N બે વેરી થશે. That is the one limitation of adsorption isotherm, Freundlich adsorption isotherm. Clear? K and N is a constant which depends on the nature of gas and nature of adsorbent, and also depends on nature of temperature. Clear? Now if you can properly understand this graph, textbook ની અંદર નથી આ વસ્તુ, but now if you can properly understand this graph, then it can have a 3 portion. First portion is like that.
જુઓ જે સ્ટ્રેટ લાઈન है સપોઝ વી કેન સે ઇટ ઇઝ એ, પછી અહીંયાથી જુઓ ઇટ ઇઝ કર્વ અહીંયા સુધી, then straight line, it is B part, it is C. એટલે કે આપણને જે ફ્રુનલીચ એડઝોર્પ્શન આઇસોથર્મ 1 ગ્રાફ દેખાતો તો ખરેખર એની અંદર 3 ગ્રાફ है. યસ, આપણે આ વાત કરીએ તો આ પોર્શન લો પ્રેશર है, it is high pressure because અહીંયા પ્રેશર લો હોય, હાઈ પ્રેશર એરિયા, it is moderate pressure. If you can think about this portion, આ ગ્રાફ માટે આપણે જો જોઈએ તો આવું થાય, જો સ્ટ્રેટ લાઈન છે તો એની અંદર આવું હશે કે x/m is equal to kp raised to 1/n છે, એમાં 1/n is equal to 1 હશે, 1/n is equal to 1 હશે. હિયર 1/n is equal to 1 જો આપણે પુટ કરીએ તો શું થાય તો કે x/m is equal to kp, means here x/m is directly proportional to p. ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ હોય તો સ્ટ્રેટ લાઈન જાય, મતલબ કે આ એવો ગ્રાફ છે કે જ્યાં 1/n ની વેલ્યુ 1 છે, ઓર હું એવું પણ કહી શકું કે n is equal to 1 છે. એનો મતલબ એવો થયો કે સોલિડ સરફેસ ઉપર ગેસિયસ મોલેક્યુલનું લો પ્રેશરે થતું એડઝોર્પ્શન ફર્સ્ટ ઓર્ડર કાઇનેટિક है. હિયર n is order of reaction, હિયર n is order of reaction કે લો પ્રેશરે સોલિડ સરફેસ ઉપર ગેસિયસ મોલેક્યુલનું જે એડઝોર્પ્શન है એ ફર્સ્ટ ઓર્ડર કાઇનેટિક ફોલો કરે, કારણ કે 1/n is equal to 1 ત્યારે જ થાય જ્યારે n is equal to 1 હોય. તો યાદ રાખજો, આ સ્ટ્રેટ લાઈન માટે પૂછે તો 1/n is equal to 1 હોય, અથવા તો એમ પૂછે કે ફ્રુનલીચ એડઝોર્પ્શન આઇસોથર્મની અંદર n is equal to 1 કે 1/n is equal to 1 ત્યારે ગ્રાફ કયો મળશે તો ગ્રાફ આ મળશે, સ્ટ્રેટ લાઈન ઓનલી. યસ, if we can put 1/n is equal to 0, if we can put 1/n is equal to 0, then from the equation x/m is equal to kp raised to 0, કોઈ પણ 0 means 1, x/m is equal to k means x/m is equal to constant. તમે જોઈ શકો હાઈ પ્રેશરે કોન્સ્ટન્ટ થઈ જાય. હવે તમે પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ કરો તો પણ એડઝોર્પ્શન રેટ વેરી નથી થતો, ઇટ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ, મીન્સ હિયર 1/n is equal to 0. થર્ડ રિજિયન है या 1/n is equal to 0 है, અને આ જે રિજિયન બચ્યું કે જ્યાં પરફેક્ટ ફ્રુનલીચ એડઝોર્પ્શન આઇસોથર્મ ફોલો થાય છે, यहाँ n ની વેલ્યુ 0 is equal to 0 or higher is 0 and is equal to 1 or less than 1. આ એક એવો પોર્શન है કે જ્યાં n ની વેલ્યુ આટલી છે કે જ્યાં પરફેક્ટ એડઝોર્પ્શન આઇસોથર્મ ફ્રુનલીચ એડઝોર્પ્શન આઇસોથર્મ ફોલો થાય છે. અને બુકની અંદર આપણને એવું આપ્યું કે આ પરફેક્ટ પોર્શન માટે n is equal to 0.1 to 0.5 હોય જનરલી, or 1.1 to 0.5 or in between 0 to 1. યાદ રાખજો, 3 રિજિયન है આ ગ્રાફની અંદર કે જ્યાં તમને 3 ડિફરન્ટ ટાઈપના n ના વેલ્યુ મળશે. હિયર 1/n is equal to 1 or n is equal to 1 means here first order kinetic, here zero order kinetic, because કે હવે કોન્સન્ટ્રેશન ઉપર ડિપેન્ડ જ નથી કરતો, પ્રેશર ઉપર ડિપેન્ડ જ નથી કરતો, કારણ કે ગેસિયસ મોલેક્યુલ માટે પ્રેશર એટલે એનું કોન્સન્ટ્રેશન થાય, તો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થઈ ગયો, મતલબ 0 ઓર્ડર થઈ ગયો. અહીંયા સુડો ફર્સ્ટ ઓર્ડર ટાઈપ હશે. ક્લિયર? તો યાદ રાખજો મિત્રો કે અહીંયા 3 પોર્શન है, ફર્સ્ટ પોર્શન, સેકન્ડ પોર્શન એન્ડ થર્ડ પોર્શન. રેડી? નેક્સ્ટ વિચ યુ કેન ડિસ્કસ હિયર ઇઝ કે આપણે એવું ક્યારે કહી શકીએ when we can say that this phenomena is perfectly follow the Freundlich adsorption isotherm. Yes, we can say from another graph. We can take log on both sides. Log on both sides. Then we can have log x/m is equal to 1/n log, sorry, if you can take the log on both sides, then log k p raised to 1/n. Then we can expand it, log x/m is equal to log k plus 1/n log p, because the power હશે આગળ આવશે, that is the rule of logarithm. Now क्या એવું પૂછાય કે what is the logarithmic form of Freundlich adsorption isotherm? It is like that, log x/m
ઇઝ ઇક્વલ ટુ log k પ્લસ 1 log p. હવે આપણને પરફેક્ટ ખબર ક્યારે પડશે કે ફ્રુનલીચ એડસોર્પ્શન આઇસોથર્મ ફોલો થયો છે? તો કે એના માટે ફરીથી આપણે ગ્રાફ ડ્રો કરવો પડશે. એ ગ્રાફ આ ટાઈપનો છે. Here we can take log x by m. Here we can take log p. Because કે આ ઇક્વેશન મને y is equal to mx plus c જેવું દેખાય છે. It is equivalent to y, it is equivalent to c, that is intercept, it is x, it is m. આ જે ઇક્વેશન હતું એ આપણને સ્ટ્રેટ લાઇનના ઇક્વેશન જેવું દેખાતું હતું, y is equal to mx plus c, which is a equation of straight line. So it is like that. It is interception which is log k equal to log k. If you can take the slope, it is like 1 upon n. Graph is y versus x. If you can take the graph of log x by m versus log p, જો આપણે log x by m versus log p નો ગ્રાફ દોરીએ તો જો સ્ટ્રેટ લાઇન મળે તો આપણે કહી શકીએ કે this phenomena follows the Freundlich adsorption isotherm. This phenomena follows the Freundlich adsorption isotherm. આમાંથી so many time ગુજકેટની અંદર, નીટની અંદર, જેડબલની અંદર ક્વેશ્ચન પૂછાય કે log x by m versus log p નો ગ્રાફ ડ્રો કરવામાં આવે તો ઇન્ટરસેપ્શન શું હોય, એનો સ્લોપ શું હશે, વોટએવર ક્વેશ્ચન આવી શકે. ક્લિયર? તો તમે એને ગોખતા નહીં, આવી રીતના યાદ રાખજો y is equal to mx plus c. તો log x by m versus log p નો ગ્રાફ જો સ્ટ્રેટ લાઇન મળે આવી રીતના ઇન્ટરસેપ્ટ વાળો તો કહી શકાય કે Freundlich adsorption isotherm ને ફોલો કરશે. ક્લિયર? The first thing which we can discuss here is like that. Complete? Now, clear? Slope is equal to 1 upon n. Interception is equal to log k. X તરીકે આપણે log x by m લીધું as x તરીકે log p and y તરીકે log x by m. Clear? So that is the graph. Now, if we can think about the limitations of Freundlich adsorption isotherm, સમજાણું ને? ખબર કેમ પડે કે Freundlich ફોલો થાય કે નહીં? તો કે જો એક્ઝેક્ટ સ્ટ્રેટ લાઇન મળે આવી તો ફોલો થાય, નહીતર નહીં. લિમિટેશન્સ. First limitations of Freundlich adsorption isotherm is it is purely empirical. Purely empirical. मतलब कि ये एक धारणा है, એને કોઈ પ્રૂફ નથી. નો થિયરિટિકલ પ્રૂફ, આને કોઈ થિયરિટિકલ પ્રૂફ નથી. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, it is not work at high pressure. આપણે જોયું હતું કે આપણે આવો ગ્રાફ ડ્રો કરીએ તો હાઈ પ્રેશરે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થઈ જાય છે, તો હાઈ પ્રેશરે વર્ક કરતું નથી. યસ, કે એન્ડ એન આર કોન્સ્ટન્ટ્સ which is change with temperature and nature of adsorbent and adsorbate. આપણે એમ કીધું કે કે અને એન કોન્સ્ટન્ટ છે, પણ એ થ્રુ આઉટ કોઈ પણ ગેસ માટે કે કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર ટેમ્પરેચર માટે કે કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર એડઝોર્બેન્ટ સોલિડ માટે ફિક્સ નથી. સોલિડ ચેન્જ થાય, ગેસ ચેન્જ થાય, ટેમ્પરેચર ચેન્જ થાય તો ચેન્જ થાય છે. That is the another limitations. Clear? And the last limitation is it does not consider the role of surface area. કેટલો સોલિડની સરફેસ ઉપરથી કેટલું સરફેસ કવર થયું એની ઉપર ડિપેન્ડ કરતો નથી, એને કન્સિડર કરતો નથી. ક્લિયર? તો ઇટ ઇઝ ધ લિમિટેશન્સ. ફર્સ્ટ ઇઝ પ્યોરલી ઇમ્પેરિકલ, હાઈ પ્રેશરે ડેવિએટ થાય છે. ક્લિયર? કે એન કોન્સ્ટન્ટ હોવા છતાં પણ એની વેલ્યુ ચેન્જ થાય છે.
does not consider the role of surface area. કેટલો surface area કવર થયો એબ્ઝોર્પ્શન ની અંદર એને કન્સિડર કરતો નથી. ક્લિયર? તો એક એબ્ઝોર્પ્શન ફિનોમિના હતું જેનું નામ હતું ફ્રુનલીચ એબ્ઝોર્પ્શન આઇસોથર્મ, which we can complete here. Yes, in examination of Gujarat board 5 માર્ક્સ ની અંદર ફ્રુનલીચ એબ્ઝોર્પ્શન આઇસોથર્મ આવવાની પોસિબિલિટી મેક્સિમમ, અને કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાંથી પણ મેં તમને જે કીધા એવા ક્વેશ્ચનો આવવાની પોસિબિલિટી મેક્સિમમ કે ગ્રાફમાં જે 3 ટાઈપના ગ્રાફ હતા એની અંદર કઈ જગ્યાએ n ની વેલ્યુ કેટલી હોય, અથવા તો ઇક્વેશન ઉપરથી સ્લોપ કે ગ્રાફ કે પૂછ્યું હોય તો તમારે યાદ રાખવાનું. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફ્રોમ ધ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓફ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સ ઇન ગુજરાત બોર્ડ. ફ્રુનલીચ એબ્ઝોર્પ્શન આઇસોથર્મ. ક્લિયર? Next, which is not in our syllabus but we can study, it is Langmuir adsorption isotherm. Langmuir adsorption isotherm. Langmuir adsorption isotherm. Yes. આ કોની ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, કેવી રીતના આવ્યું છે? It can have a proof, or we can say that it is based on theoretical proof. And a proof છે. Yes, it is derived from the kinetic theory of gas. On the basis of kinetic theory of gas. આ કોની ઉપરથી ડિરાઈવ કરેલો છે? તો કે કાઇનેટિક થિયરી ઓફ ગેસ ને કન્સિડર કરીને ડિરાઈવ કરેલો છે. યસ, તો કેવી રીતના ડિરાઈવ કરેલો છે વોટ એવર આપણે સમજીએ. આની અંદર 2 ફિનોમિનાને કન્સિડર કરેલી છે. પહેલા તો આ કે આની અંદર એવું છે કે ફર્સ્ટ પોઈન્ટ which you can write here is, it is assumed that, કેવી રીતના પ્રૂફ કરેલું છે? It is assumed that adsorption sites are equal and it is independent from, it is independent from the neighboring site. मतलब समझाओ, ये आम कहेवा मांगे है कि आनी अंदर जेटली पण एब्जॉर्प्शन साइट हशे आ के जे एब्जॉर्प्शन थई सके ऑल आर इक्वल, मतलब कि आ जेटલું एब्जॉर्प्शन करी सकशे એટલું જ एब्जॉर्प्शन आ करी सकशे. यस और नो? ऑल एब्जॉर्प्शन साइट्स आर इक्वल. एब्जॉर्प्शन साइट मीन्स द प्लेस इन विच एब्जॉर्प्शन आर अकर, અને એ પોતાના નેબરિંગ સાઇટ થી ટૂંકમાં ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. मतलब કે અહીંયા કોણ આવીને એબ્ઝોર્બ થયું એને આની સાથે કોઈ રિલેશન નથી. all adsorption sites are independent from neighboring sites. એને આવું ધારી લીધું અને આના ઉપરથી એને 2 પ્રોસેસને ડિફાઇન કરી. હવે એને 2 ફિનોમિના ડિફાઇન કરી. which is, first is condensation and second one is vaporization. Condensation means what? એને condensation શું ડિફાઇન કર્યું? તો કે બીજું કાંઈ નથી. Condensation means adsorption, the process in which gaseous molecules are absorbed on the surface of solid. मतलब કે સોલિડ ની સરફેસ ઉપર ગેસિયસ મોલેક્યુલ આવીને એબ્સોર્બ થાય, એ પ્રોસેસને એને કન્ડેન્સેશન કીધું. ખરેખર એબ્સોર્પ્શન જ છે પણ એ નામ ચેન્જ કરી નાખ્યું. અને વેપોરાઇઝેશન મીન્સ ડિસોર્પ્શન, the process in which
gaseous molecules are leave the surface of solid. मतलब એવો કે સોલિડની સરફેસ ઉપરથી ગેસ લીવ થઈ જાય એટલે ડિસોર્પ્શન જ થયું કહેવાય. એ પ્રોસેસને એને વેપોરાઇઝેશન કીધી. અને હવે એને એવું કીધું કે ઇફ ઇક્વિલિબ્રિયમ ઇઝ એસ્ટાબ્લિશ્ડ between condensation and vaporization, we can obtain the Langmuir adsorption isotherm. ક્યારે obtain કરી શકાય? તો એનો મતલબ આવો થયો કે બે વચ્ચે ઇક્વિલિબ્રિયમ એસ્ટાબ્લિશ થવાનો મતલબ એવો થયો કે જેટલા મોલેક્યુલ એડઝોર્બ થાય એટલા જ મોલેક્યુલ ફરીથી જો સપાટીને લીવ કરી દે ત્યારે આ ફિનોમિનાને ડિરાઈવ કરવામાં આવેલું છે. ક્લિયર? તો એક આ વાત યાદ રાખજો કે જ્યારે વેપરાઇઝેશન ફિનોમિના અને કન્ડેન્સેશન ફિનોમિના વચ્ચે ઇક્વિલિબ્રિયમ એસ્ટાબ્લિશ થાય, ઇક્વિલિબ્રિયમ એસ્ટાબ્લિશ થવાનો મતલબ એવો છે કે જેટલા મોલેક્યુલ એડઝોર્બ થાય એટલા જ મોલેક્યુલ જો એથી લીવ થઈ જાય ત્યારે લેંગમ્યુર એડઝોર્પ્શન આઇસોથર્મને આપણે ડિફાઇન કરી શકીએ. આના ઉપરથી એક ફોર્મ્યુલા આપ્યું. યસ, એને પ્રૂફ છે. ફ્રોમ ધીસ ફિનોમિના ઇટ ગિવ્સ ધ ઇક્વેશન which can have a proof, but here we cannot give the proof. હવે આપણે જે લેંગમ્યુર એડઝોર્પ્શન આઇસોથર્મનું ઇક્વેશન લખશું એને પ્રૂફ છે મિત્રો, પણ એ પ્રૂફ આપણે ડિરાઈવ નહીં કરીએ because it is not in our syllabus and it is very lengthy. થીટા 1 - થીટા whatever એવી એક એને પ્રૂફ છે, પણ એ પ્રૂફ અત્યારે આપણે અહીં આપશું નહીં કારણ કે એની કોઈ અત્યારે રિક્વાયરમેન્ટ પણ નથી. ક્લિયર? આપણે ફક્ત ઇક્વેશન જોઈએ છે કે ઇક્વેશન કેવું છે. તો ઇક્વેશન ઇઝ લાઈક ધેટ x/m is equal to AP upon 1 plus B into P, where x/m તો આપણે જોઈએ જ ગયા. x/m is known as adsorption rate. X is equal to mass of gas which is adsorbed, m is equal to mass of adsorbent, P is equal to pressure of gas, P is equal to pressure of gas. A and B are constants. A and B are constants. A and B constant છે. Clear? એક વાત યાદ રાખજો, here Langmuir adsorption isotherm is only and only apply for the unimolecular layer. આના માટે જ વર્ક કરે. એ મલ્ટી મોલેક્યુલર લેયર ફોર્મ થાય ત્યારે વર્ક કરતો નથી અને એનો સપોર્ટ પણ કરતો નથી. ક્લિયર? ફ્રુનલી તો એ મલ્ટી માટે વર્ક કરતો હતો, આ મોનોમોલેક્યુલર લેયર માટે વર્ક કરે. યુનિમોલેક્યુલર, મોનોમોલેક્યુલર વોટએવર તમે કહો, એક જ લેયર ફોર્મ થાય ત્યારે વર્ક કરે, એક કરતા વધારે લેયર ફોર્મ થાય ત્યારે લેંગમ્યુર ફેલ જાય. ક્લિયર? એક આ વાત યાદ રાખવાની. નેક્સ્ટ સમજાઈ ગયું મિત્રો? A and B are constants. અને પ્રૂફ છે પણ આપણે ત્યારે આપવાની જરૂર નથી. હવે આપણે ડિફરન્ટ કેસ સમજીએ. એટ અ લો પ્રેશર આ ઇક્વેશન કેવી રીતના લખી શકાય. પ્રેશર લો મીન્સ ધીસ પાર્ટ ઇઝ વેરી લો. હવે શું થશે તો કે પ્રેશર બહુ લો હશે તો એનું મલ્ટિપ્લિકેશન પાછું એના કરતા લો થાય તો એને 1 ની કમ્પેરિઝનમાં નેગ્લેક્ટ કરી શકાય. મતલબ B into P is very less as compared to 1, therefore you can neglect it. So x/m is equal to AP upon 1, therefore x/m is equal to only AP. લો પ્રેશરે લેંગમ્યુર એડઝોર્પ્શન આઇસોથર્મ આની અંદર કન્વર્ટ થઈ જાય. x/m is equal to AP. સપોઝ કે આપણે હાઈ પ્રેશર રાખીએ, then means that આ બહુ હાઈ હશે તો B into P મતલબ કે મલ્ટિપ્લિકેશન હજી પણ હાઈ થશે. It is very high than 1, then we can neglect 1. Then x/m is equal to AP upon BP. 1 geo, we can neglect it. PP cancel out, therefore x/m is equal to A/B. Therefore x/m is equal to constant. मतलब કે હાઈ પ્રેશરે વર્ક કરતો બંધ થઈ જાય લેંગમ્યુર પણ. લેંગમ્યુર એડઝોર્પ્શન આઇસોથર્મ is also does not work at a very high pressure કારણ કે ત્યારે કોન્સ્ટન્ટ થઈ ગયું. આ પણ આ બે કોન્સ્ટન્ટનો રેશિયો તો કોન્સ્ટન્ટ જ રહેવાનો છે. ફરીથી કેવું થઈ ગયું મિત્રો? કોન્સ્ટન્ટ. x/m is equal to constant. તો આ પણ હાઈ પ્રેશરે વર્ક નહીં કરે, આની લિમિટેશન્સ છે. લો પ્રેશરે વર્ક કરશે
બટ હાઈ પ્રેશરે વર્ક કરી શકશે નહીં. ઇફ યુ કેન ડ્રો ધ ઇક્વેશન if you can draw the graph of Langmuir adsorption isotherm, then it is like that. તો આપણે ઉલટાવવું પડશે, મતલબ કે m by x is equal to 1 plus bp by ap. રિવર્સ કર્યું બે સાઈડ. then m by x is equal to 1 upon ap plus bp by ap, because કે આપણે ડિનોમિનેટર ને બે ની અંદર લખી શકીએ. x is equal to 1 upon a into 1 upon p. એનું આમ પણ ડ્રો કરી શકું, 1 upon a into 1 upon p plus b by a. Now we can compare if y is equal to m x plus c. That is y equivalent to m equivalent to x equivalent to c. Now we can draw the graph. m by x, x by m, m by x versus 1 upon p. At a straight line, but like that. Here interception is b by a and slope is 1 by a. Remember that. અહીંયા ગ્રાફ રિવર્સ દોરવાનો થશે. ગ્રાફ કોના વર્સસ કોનો થશે? x by m ને m by x versus 1 upon p. Intersection point is b by a, graph is 1 upon a. કારણ કે y is equal to mx plus c જેવું જો બને તો આપણે એનો ગ્રાફ ડ્રો કરી શકીએ. એવું કરવા માટે આપણે શું કર્યું કે ઇક્વેશનને રિવર્સમાં લખ્યું, ઇક્વેશનને ઉલટાવ્યું. ક્લિયર? તો માં ડાયરેક્ટ આપણે ગ્રાફ ડ્રો કરી શકશું નહીં. એડસોર્પ્શન, લેંગમ્યુર એડસોર્પ્શન આઇસોથર્મ ઇક્વેશન હતું, આના ઉપરથી આપણે ગ્રાફ ડ્રો ન કરી શકીએ. એને આની જેમ કમ્પેર કરવા માટે, સ્ટ્રેટ લાઇન જેમ કમ્પેર કરવા માટે આપણે આવું કર્યું. મતલબ કે જો કોઈ એડસોર્પ્શન ફિનોમિનામાં m by x વર્સિસ 1 upon p નો ગ્રાફ જો સ્ટ્રેટ લાઇન મળે તો કહી શકીએ કે it can follows the Langmuir adsorption isotherm. It can follows the Langmuir adsorption isotherm. Clear? Here limitations of Langmuir adsorption isotherm is like that. આને પણ એક લિમિટેશન્સ છે કે જે આપણે લખીએ. only one limitation is that it works at a low pressure high pressure it deviates. હાઈ પ્રેશરે વર્ક કરશે નહીં, લો પ્રેશરે વર્ક કરશે. આપણે હમણાં પ્રૂફ કરી દીધું. હાઈ પ્રેશરે વર્ક કરશે નહીં, કારણ કે ત્યારે રેટ ઓફ એડઝોર્પ્શન હશે એ ગેસના પ્રેશરથી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થઈ જશે, કોન્સ્ટન્ટ થઈ જશે. ક્લિયર? તો in this lecture we can discuss about the some points, which is first the factors which can affect the rate of adsorption, the factors which can affect the rate of adsorption, in which we can discuss about the some factors: nature of adsorbent, nature of adsorbate, nature of gas, whatever, temperature, pressure, surface area. Then we can think about the adsorption isotherm. Adsorption isotherm means at a constant temperature the relation of gas of amount of gas absorbed with pressure of gas, which here we can study the two types of adsorption isotherm. First one is Freundlich, second one is Langmuir. Freundlich અને Langmuir કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની દ્રષ્ટિએ ખૂબ અગત્યના છે મિત્રો, તો એને યાદ રાખજો. અને સપોઝ કે આપણે એડઝોર્પ્શન આઈસો 12 વિશે થોડીક વાત કરી દઈએ તો આઈસો 12 મીન્સ એટ અ કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશરે દોરવામાં આવે તો આવા મળી શકે. ઇટ ઇઝ ફોર અવર ઇન્ફોર્મેશન. આ પણ બે માટે અલગ અલગ હોય. ફિઝિકલ એડઝોર્પ્શન જો કે આપણે ડ્રો કર્યા જ હતા, અને કેમિકલ એડઝોર્પ્શન ઇટ ઇઝ x by m versus t. ડ્રો કર્યા જ હતા પણ ફરીથી હું કરાવી દઉં. It is like that. It is like that. First increase then decrease. Both ની અંદર પ્રેશર કોન્સ્ટન્ટ, આમાં પણ પ્રેશર કોન્સ્ટન્ટ, આમાં પણ પ્રેશર કોન્સ્ટન્ટ. ક્લિયર? તો એક આ વાત યાદ રાખજો. તો મિત્રો
કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર સ્લોપવાળા ક્વેશ્ચન, ઇન્ટરસેક્શનવાળા ક્વેશ્ચન, કોના વર્સેસ કોનો ગ્રાફ, લોગેરિધમિક ફોર્મ કયું છે એનું, બરાબર, શા માટે ફેલ ગયો, આ બધું પૂછાઈ શકે. તો પ્રિપેર કરતા રહેજો મિત્રો, પ્રેક્ટિસ કરજો. આજના લેક્ચરની અંદર આટલું, વધારે નેક્સ્ટ ટાઈમ.